నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. విశాఖపట్నంలో కదం తొక్కిన కార్మిక సంఘాలు. ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయంపై తీవ్ర ఆగ్రహం. చిత్తూరు, గుంటూరు జిల్లాల ఏకగ్రీవాలపై నివేదిక ఇవ్వండి. ఇప్పుడే ప్రకటించవద్దని కలెక్టర్లకు ఎస్ఈసీ ఆదేశం. హైదరాబాద్ లో కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు భేటీ. తెలుగు రాష్ట్రాలకు నీటి కేటాయింపులపై మథనం. రెండు 2021-22లో జీడీపీ 10.5% ఆర్బీఐ అంచనా. రెపో, రివర్స్ రెపో రేటు మరోసారి యథాతథం. ఫైజర్ టీకా అత్యవసర వినియోగ విజ్ఞప్తి ఉపసంహరణ. డీసీజీఐ నిపుణులతో సమావేశం తర్వాత నిర్ణయం. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ ఉద్యమం మళ్లీ ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతోంది. ఉక్కు పరిశ్రమను ప్రైవేటీకరించాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై కార్మికులు భగ్గుమంటున్నారు. ప్రైవేటీకరణ యత్నాలను ఆపేయాలంటూ విశాఖలో కదం తొక్కారు. ఉద్యమాలు, బలిదానాలు చేసి సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను ప్రైవేటీకరించాలని కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయంపై కార్మికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ఉద్యమాన్ని పునఃప్రారంభిస్తున్నామంటూ కేంద్రం వైఖరికి వ్యతిరేకంగా వీధుల్లోకి వచ్చారు. వందల సంఖ్యలో స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. కూర్మన్నపాలెం జంక్షన్ నుంచి జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వరకు నినాదాలు చేస్తూ ముందుకు సాగారు. राज्यसभा समावेशाలను प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा చూద్దాం. तो उसका उल्लेख तो हम लोग भी करेंगे और आप भी हाउस में नहीं करोगे, लेकिन व्यक्तिगत बातचीत में तो आप सबको भी एहसास होगा ही कि ठीक हो रहा है. तो इसलिए इस प्रकार का सोच मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी प्रतिबद्ध रहेगी. मैं गांव से ही अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं. आपको ध्यान होगा जब 13वां फाइनेंस कमीशन आया था, उस समय फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद जो तत्कालीन थी उसने मंजूर किया था कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को 65,000 करोड़ रुपया 5 साल में मूलभूत की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. मोदी जी की सरकार आई तो 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई. फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए. सरकार बनी थी. स्वाभाविक रूप से सरकार के मन में यह बात रहती कि पैसा अगर हमारे हाथ में रहेगा तो हम ज्यादा कुछ योजनाएं बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे. लेकिन उस समय मोदी जी ने दोनों रिकमेंडेशन हूबहू स्वीकार की. एक तो ग्राम पंचायतों को 2,292 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों के लिए, और जो राज्यों को 32% दिया जाता था उसके स्थान पर 42%. और मुझे ध्यान है उस समय कैबिनेट में कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे थे. तो मोदी जी ने कहा था कि देखिए गांव का विकास करना है तो पैसा गांव में पहुंचना चाहिए, और केंद्र से ज्यादा अच्छी पहचान राज्य अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए कर सकते हैं. वो समस्याओं के नजदीक हैं, निराकरण उनके हाथ में है, और अगर पैसा उनके पास रहेगा तो वो अच्छी योजनाएं बना सकेंगे. और जब राज्य आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा. इस भावना के अंतर्गत 32 से 42% पैसा उस समय देना स्वीकार किया था. और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आप तो 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आ गई है, और 15वें वित्त आयोग ने 2,36,850 करोड़ रुपया
ग्राम पंचायतों को देने का रिकमेंडेशन किया है, उसको मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया है। 70,000 करोड़ रुपया नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के निकायों के लिए स्वास्थ्य के लिए देना उन्होंने रिकमेंड किया है। उसमें ग्रामीण निकाय के लिए 43,000 करोड़ रुपया लगभग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अब इन 5 सालों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया व्यय होगा, जिसका परिणाम ग्रामीण विकास के रूप में आएगा। यह मैं आप सबके समक्ष इस समय कहना चाहता हूं। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में हम सब जानते हैं, यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं जो गांव में रहने वाले हैं, और गांव में चाहे आबादी के क्षेत्र में हमारा मकान बना हो, चाहे कोई भी संरचना हमने अपने रहने के लिए अपने खेत में बनाई हो, उसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं होता था। जो खेती की जमीन है, हम उसके भूमि स्वामी होते थे, उस जमीन पर हम लोन ले सकते थे, उसको गिरवी रख सकते थे, उसका मालिकाना हक हमारे पास था। लेकिन अगर उस जमीन पर कोई बिल्डिंग बनी है, उसका हक और मालिकाना स्वतः किसी को भी प्राप्त नहीं था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया और स्वामित्व नामक स्कीम प्रारंभ की, जिसको 6 राज्यों में हम लोगों ने पायलट किया और लगभग 1,47,000 लोगों को अभी तक मालिकाना हक दिया जा चुका है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में इस स्कीम को 6 राज्यों के अतिरिक्त अब पूरे देश में प्रभावी कर दिया है, पैसा देना स्वीकार कर लिया है। अब गांव में रहने वाला भी कोई नागरिक जिसका अपना मकान मालिकाना हक का नहीं है, उसको इस योजना के अंतर्गत सर्वे करके राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार उसको मालिकाना हक प्रदान करेगी। अब अगर उसकी जमीन से कोई सड़क निकल रही है और उसका मकान प्रभावित हो रहा है, तो शहर की भांति ही उसके मकान का भी आकलन होगा और उसको मुआवजा राशि उसी हिसाब से मिलेगी। अब यह मकान की जो संपत्ति है, ये संपत्ति बैंक में भी गिरवी रखी जा सकेगी। अगर कोई परिवार अपने बाल बच्चों को आगे काम शुरू कराना चाहता है, उसके लिए वो ऋण लेना चाहता है, तो यह संपत्ति उसके काम भी आएगी। यह एक बड़ी योजना भारत सरकार ने इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रारंभ की है। दूसरा, माननीय सभापति महोदय, मनरेगा, यह तो सच है कि आप सबके कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। फिर यह भी बात कही जाती है कि कुछ लोग कहते थे कि मनरेगा गड्ढों वाली योजना है। तो आप भी इस बात को अच्छे से जानते हो, हम भी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भाई जब तक आपकी सरकार थी तब तक निश्चित रूप से उसमें गड्ढा खोदने का ही काम होता था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता भी और गर्व भी है। शुरुआत आपने की, लेकिन उस योजना को परिमार्जित हमने किया और आज मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत बनने वाली लाखों जो संरचनाएं हैं, उनको जियोटैग करने का काम किया। मनरेगा के मजदूर को उसके अकाउंट में पैसा जाए मजदूरी केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित किया और मनरेगा बहुआयामी बने, बहुउपयोगी बने। मनरेगा सिर्फ लोगों को अकेला रोजगार देने का ही काम ना आए, रोजगार तो व्यक्ति को मिले ही, लेकिन ऐसी संरचना बने, किसी गरीब आदमी के यहाँ कैटल शेड बन जाए तो पशुपालन के लिए उसको काम आएगा, उसकी ताकत बढ़ेगी। छोटा मोटा गांव में तालाब बन जाए तो जल रुकेगा, उससे जल का संवर्धन होगा। तो मनरेगा को हम लोगों ने परिमार्जित किया
मनरेगा में निरंतर पैसे को बढ़ाया और जब पिछले बार कोविड का संकट आया तो 61,000 करोड़ का बजट था, उस बजट को बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपया देना सुनिश्चित किया। तो मनरेगा के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला, 324 लाख करोड़ मानव दिवस सृजित हुए और मनरेगा के माध्यम से निश्चित रूप से जो ठीक उपयोग किया जा सकता था वो करने का प्रयास भारत सरकार ने किया। अभी माइग्रेंट लेबर की भी बात आई तो मनरेगा ने भी यह सुनिश्चित किया कि माइग्रेंट लेबर को रोजगार मिले और फिर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी संचालित किया। విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అంటూ ఉద్యమం మళ్లీ ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతోంది. ఉక్కు పరిశ్రమను ప్రైవేటీకరించాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై కార్మికులు భగ్గుమంటున్నారు. ప్రైవేటీకరణ యత్నాలను ఆపేయాలంటూ విశాఖలో కదం తొక్కారు. ఉద్యమాలు బలిదానాలు చేసి సాధించుకున్న విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమను ప్రైవేటీకరించాలని కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయంపై కార్మికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ఉద్యమాన్ని పునఃప్రారంభిస్తున్నామంటూ కేంద్రం వైఖరికి వ్యతిరేకంగా వీధుల్లోకి వచ్చారు. వందల సంఖ్యలో స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు. కూర్మన్నపాలెం జంక్షన్ నుంచి జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వరకు నినాదాలు చేస్తూ ముందుకు సాగారు. కేంద్రం వెనక్కి తగ్గకపోతే ఉద్యమం మరింత ఉధృతంగా సాగుతుందని కార్మిక సంఘాల నేతలు నిర్వాసితులు హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వ సంస్థగా కొనసాగుతుందనే నమ్మకంతోనే ఇందిరాగాంధీ హయాంలో భూములు ఇచ్చామని, ఇప్పుడు ప్రైవేటు వ్యక్తులకు ఆ విలువైన భూములు ఇస్తామంటే చూస్తూ ఊరుకోబోమని చెప్పారు. అంతేకాదు ఈ రోజు రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయిన తర్వాత ఏకైక భారీ పరిశ్రమ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 1,00,000 కుటుంబాలు ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి. ప్రతి నెల కూడా 200 కోట్ల రూపాయలు మార్కెట్లోకి శాలరీ రూపాయలు వెళ్తున్నాయి. అలాంటి బంగారు బాతు లాంటి విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని అమ్మే హక్కు లేదని స్టీల్ ప్లాంట్ ఎంప్లాయీస్ గుర్తింపు సంఘంగా హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈ కర్మాగారం అభివృద్ధిలో గానీ ఈ కర్మాగారం నిర్మాణంలో గానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం పాత్ర లేదు. ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం పాత్ర. రాబోయే కాలంలో విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనేటువంటి నినాదంతో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కూడా అవసరమైతే వాళ్ళు రాజీనామాకు సిద్ధపడిన విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని కాపాడుకుంటామని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇక్కడ 64 గ్రామాల ప్రజలు 26,000 ఎకరాలు వాళ్ళ భూముల్ని త్యాగం చేశారు. ఈ 10,000 ఎకరాల రిజర్వ్ ల్యాండ్ మీద కన్నేసి ఈ కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటు పెట్టుబడిదారులకు అప్పచెప్పేసి ఆ 10,000 ఎకరాలతో వాళ్ళు డబ్బు సంపాదించుకుందాం, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో కొనసాగించడానికి మొత్తం కార్మిక లోకం అంతా తిరగబడుతుంది. విశాఖ ప్రజలు సహకరిస్తారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు మాతో ఉంటారు. రైతాంగం అందరం కూడా స్టీల్ ప్లాంట్ భూములు ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ లో కడుతున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో ఉంచుతారని చెప్పి నమ్మి మేము భూములు ఇచ్చాము. మాకు కేవలం ఎకరాకి 1,100 రూపాయలు ఇచ్చారు. సుమారు 9 పంచాయతీలు, 50 గ్రామాలు, 16,000 మంది నిర్వాసితులు ఆ రోజుల్లో మేము భూములు కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు. ఈ ప్లాంట్ ఉండకపోతే ఖచ్చితంగా నిర్వాసితులు అందరం కూడా మేము రోడ్డెక్కి ఆడ మగ రోడ్డెక్కి ఈ ప్లాంట్ ను కాపాడుకు తీరుతాం. నిర్వాసులు అందరం కూడా ఒకే నినాదంతో ఈ కార్మిక లోకానికి మా మద్దతు తెలియజేస్తాం. స్టీల్ ప్లాంట్ ఆపరేషన్స్ లో నష్టాలు లేవని, కేంద్రం వివక్షత వల్లే నిర్వహణలో నష్టాలు వస్తున్నాయని కార్మిక సంఘాలు తెలిపాయి. ఈ స్థాయిలో ఉపాధి కల్పించే సంస్థలు దేశంలో ఎక్కడా లేవని, రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏకైక పెద్ద పరిశ్రమగా ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ను ప్రైవేటీకరిస్తే మోదీతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు పోరాటానికి సిద్ధమవుతారని హెచ్చరించారు.
బీజేపీ మినహా అన్ని రాజకీయ పక్షాలు ఏకీకృతంగా ఒకే మాటకు మీదకి వచ్చినాయి. ఈ ఉద్యమం అనేటువంటిది మహా ఉధృతంగా మారిపోతుంది. త్వరలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అసెంబ్లీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి విశాఖ ఉక్కుని స్ట్రాటజిక్ సేల్ పేరు మీద అమ్మటానికి యావత్ తెలుగు జాతి వ్యతిరేకమని ఏకవాక్యంతో తీర్మానం చేసి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వానికి పంపాలని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఆ రోజు 32 మంది ప్రాణత్యాగం చేశారు. ఈ రోజు 32 లక్షల మంది అయినా ప్రాణత్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆంధ్ర జాతితోటి నరేంద్ర మోడీ తలపడుతూ ఉన్నారు. ఖబర్దార్ మోడీ అని ఆంధ్ర జాతి మొత్తం తిరగబడబోతూ ఉన్నది. ఇటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ ఎందుకు అమ్మాలండి? ఆపరేషనల్ ప్రాఫిట్స్ లో ఉన్నాయి. నష్టాలు కారణం ఎవరు? నీ యొక్క వివక్షత వల్ల, నీ యొక్క ఐరన్ ఓర్ కేటాయించడం వల్ల నష్టం వస్తూ ఉంది. ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎంప్లాయ్మెంట్ దేశంలో ఏ ప్లాంట్ కల్పించగలిగిందా? ఇంత ఎత్తున వేతనాలు కల్పించేటటువంటి వాళ్ళు భారతదేశంలో ఎవరు లేరు. అందువల్ల నరేంద్ర మోడీ వెనక్కి తగ్గాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. రాజ్యసభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. की कोशिश में लगी हुई है कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी रजिस्टर्ड हो जाएं। अभी पश्चिम बंगाल जैसे राज्य है, उन्हें अभी ज्वाइन नहीं किया था, वो आ जाएंगे तो 70 लाख उनके ही हो जाएंगे। तो चूंकि आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमारा काम इसमें चल रहा था 65,000 करोड़ रुपए में। और इस समय जो आप तो वर्षों मंत्री रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो बजट की व्यवस्था थी तो थोड़ी उसमें दिक्कत भी थी, तो इसलिए वहां 75 हटा के 10,000 कम किया है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखते हैं कि हम मनरेगा में बजट 38,000 करोड़ का होता है, खर्च 49,000 करोड़ का होता है, तो अगले बार फिर 49 हो जाता है, फिर अगले बार जो खर्चा 59,000 करोड़ हो जाता है। इसी प्रकार से आज भी अगर हम देखेंगे 61 की जगह 1,11,000 करोड़ किया। जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा, मैं आपके माध्यम से सदन को भी और किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मंत्री महोदय, आपको कंक्लूड करने की ओर जाना पड़ेगा। जी ठीक है, till he concludes and we will reduce it from our other speakers. ठीक है। दूसरा, माननीय सभापति जी, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि यूरिया की किल्लत किसानी के समय हमेशा होती थी। आप भी नीम कोटिंग करना चाहते थे लेकिन उस समय नहीं हो पाया, लेकिन नीम कोटिंग किया, उसके कारण फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ी, सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से रकबा बढ़ा। देश में 86% छोटा किसान है। छोटे किसान का रकबा छोटा है, उसके पास निवेश करने के लिए साधन नहीं है। अगर कोई रिस्क लेकर वो महंगी फसल की तरफ जाए तो मार्केट का लिंक उसके पास नहीं है, और वो 86% किसान वस्तुस्थिति है कि एमएसपी का भी लाभ नहीं उठा पाता है। और इसलिए सरकार ने ये कोशिश की कि हम 10,000 नए एफपीओ बनाएंगे और 10,000 नए एफपीओ को हम 6,850 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 5 साल में उनको स्ट्रेंथन करेंगे। छोटे छोटे किसान 300 की 500 की संख्या में मिलकर एक एफपीओ के साथ जुड़े तो उनका रकबा भी बढ़ेगा, उनका उत्पादन भी बढ़ेगा, वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ सकेंगे और उनके उत्पादन का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, तो वो अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य के लिए बार्गेनिंग भी कर सकेंगे। इसलिए एफपीओ का एक बड़ा संसार खड़ा करने का काम इस देश में हम लोग कृषि के क्षेत्र में आरंभ कर रहे हैं। आप सबने यह भी ध्यान दिया होगा कि एक तरफ किसान को एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाना शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया गया। सिर्फ खेती के लिए नहीं, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया। ऐसे ये कोशिश की गई है
कि खेती में जो निवेश की जरूरत है वह निवेश खेती तक पहुंचे। हम सब गांव के रहने वाले लोग हैं। आज वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज कोई भी संरचना दिखाई देती है तो वो जिला स्थान या बड़ी मंडी के आसपास दिखाई देती है। कोई भी 80 किलोमीटर दूर रहने वाला किसान अपने उत्पादन को 80 किलोमीटर लेकर आके वेयर हाउस में रखे और 2 महीने तक वो फसल को रोके, ये उसकी हैसियत नहीं है। ये जितनी भी संरचनाएं बनी है, इन संरचनाओं का उपयोग किसानों के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि लगभग ये संरचनाएं व्यापारियों के लिए है या सरकारी गोदाम। చిత్తూరు, గుంటూరు జిల్లాల్లో అత్యధిక సంఖ్యలో పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం కావడంపై ఎన్నికల సంఘం దృష్టి సారించింది. ఈ మేరకు 2 జిల్లాల కలెక్టర్లను ఎస్ఎస్సీ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ నివేదిక కోరారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితికి ఈ 2 జిల్లాల్లో జరిగిన ఏకగ్రీవాలకు పొంతనలేదని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇప్పటికిప్పుడు ఏకగ్రీవాలను ప్రకటించవద్దని అధికారులను ఆదేశించారు. ఏకగ్రీవాలపై చిత్తూరు, గుంటూరు కలెక్టర్లు వివరణాత్మక నివేదికలను పంపాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆ నివేదికలు పరిశీలించిన తర్వాతే కమిషన్ తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. తెలుగు రాష్ట్రాలకు మార్చి నెలాఖరు వరకు నీటి కేటాయింపుల విడుదలపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ హైదరాబాద్లో సమావేశమైంది. బోర్డు సభ్య కార్యదర్శి రాయ్పురే, తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ మురళీధర్, ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ నారాయణరెడ్డి హాజరయ్యారు. మార్చి నెలాఖరు వరకు తాగు, సాగునీటి అవసరాలను 2 రాష్ట్రాలు ఇప్పటికే బోర్డుకు అందించాయి. తెలంగాణ 83 టీఎంసీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 108 టీఎంసీలు కావాలని కోరాయి. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు వాడుకున్న జలాలు నాగార్జున సాగర్, శ్రీశైలం జలాశయాలు నీటి నిల్వల ఆధారంగా ఇరు రాష్ట్రాలకు నీటి కేటాయింపులు విడుదలపై ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రిజర్వ్ బ్యాంకు వరుసగా 4సారి కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచింది. ప్రస్తుతం 4% ఉన్న రెపో రేటు, 3.35% ఉన్న రివర్స్ రెపో రేటు అలాగే ఉంటాయి. ఆర్బీఐ పరపతి ద్రవ్య విధాన సమీక్ష నిర్ణయాలను గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ వెల్లడించారు. వృద్ధి రేటుకు అండగా నిలవాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదన్నారు. కరోనాతో కుంటుపడిన ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగమించడానికి భవిష్యత్తులో అవసరమైతే వడ్డీ రేట్లను తగ్గించనున్నట్లు ప్రకటించారు. కరోనా మహమ్మారి నుంచి దేశ ఆర్థిక రంగం పుంజుకుంటున్న వేళ 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశ జీడీపీ 10.5% ఉంటుందని రిజర్వ్ బ్యాంకు అంచనా వేసింది. ద్రవ్యోల్బణంపై స్పందించిన ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ కూరగాయల ధరలు సమీప భవిష్యత్తులో పెరగకపోవచ్చన్నారు. ప్రస్తుత త్రైమాసికంలో టోకు ధరల ద్రవ్యోల్బణం 5.2% దిగి వచ్చే అవకాశం ఉందన్న ఆయన తదుపరి ఆర్థిక సంవత్సరం 3వ త్రైమాసికం ముగిసే నాటికి 4.3% దిగువకు వస్తుందని అంచనా వేశారు. కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ పురోగమనానికి ఊతంగా మారిందని అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే మార్చి చివరకు ద్రవ్యోల్బణాన్ని కేంద్రం సమీక్షించే అవకాశం ఉందని శక్తికాంత దాస్ చెప్పారు. ఆరోగ్య, మౌలిక వస్తువుల రంగాలకు బడ్జెట్ ఊతమిచ్చిందన్నారు. ఫైజర్ టీకాను భారత్లో అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతించాల్సిందిగా డీసీజీఐకి చేసిన విజ్ఞప్తిని ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు ఆ సంస్థ ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 3న డీసీజీఐ నిపుణులతో భేటీ అనంతరం ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఫైజర్ వెల్లడించింది. ఈ సమావేశంలో నిపుణులు ఫైజర్ నుంచి మరింత అదనపు సమాచారం అడిగారన్న సంస్థ త్వరలో సంబంధిత డేటాతో డీసీజీఐకి మళ్లీ ప్రతిపాదనలు పంపుతామని పేర్కొంది. భవిష్యత్తులో భారత్లో ఫైజర్ వ్యాక్సిన్ అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తామని వెల్లడించింది. కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ల అత్యవసర వినియోగానికి సంబంధించి భారత్లో విజ్ఞప్తి పెట్టుకున్న తొలి టీకా ఫైజరే. అయితే ఇప్పటి వరకు భారత ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. గత డిసెంబర్లో డీసీజీఐకి అత్యవసర వినియోగంపై ప్రతిపాదనలు చేసిన ఫైజర్ దేశంలో క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించకుండానే దిగుమతి చేసుకుని విక్రయాలు, పంపిణీ చేసుకునేందుకు సహకరించాలని అందులో కోరింది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ హయాంలో తీసుకొచ్చిన H-1B నిబంధనల అమలును వాయిదా వేస్తున్నట్లు జో బైడెన్ సర్కారు ప్రకటించింది. ఇదే సమయంలో లాటరీ విధానం ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 31 వరకు కొనసాగిస్తామని చెప్పింది. వలస విధానంలో మార్పులు చేర్పులు సహా విజయవంతంగా నూతన విధానాన్ని పరీక్షించేందుకు ఈ గడువు తీసుకుంటున్నట్లు శ్వేతసౌధం తెలిపింది. విదేశీయులు అమెరికాలో ఉద్యోగం చేసుకునేందుకు ఇచ్చే H-1B వీసాల జారీలో ఉన్న లాటరీ వ్యవస్థను స్తంభింపచేస్తూ ట్రంప్ సర్కారు జనవరి 7న ఆదేశాలు ఇచ్చింది. మార్చి 9 నుంచి ఇది అమల్లోకి రానుండగా దాని అమలును వాయిదా వేస్తూ బైడెన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. లాటరీ విధానాన్ని ఈ ఏడాది చివరి వరకు అమల్లో ఉంచాలని స్పష్టం చేశారు.